Divine Mother, दिव्य जननीकर जय करुणामय माँ परमप्रभु श्री रविंद्रकर दिव्य पादपद्मे आम समस्तंकर अनंत कोटि प्रणाम जणाई तथा ऑनलाइन माध्यम जोड़ी होता समस्त मातृभूमि अपावी मान वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने जाऊँगी आज ऑनलाइन श्रीअरविंद एस्पिरेशन पाठ्यचक्र कार्यक्रम कार्यक्रम आरंभ चलते आम समस्त निरवित ध्यान प्रभुंकर स्वरचित से महान दिव्य ग्रंथ मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सह आज मंत्रमय सावित्री आवृत्तिर पृष्ठ संख्या रही 590 एवं आज यह आवृत्ति करेंगे आमर भुवनेश्वर गायत्री अपा अपा Sri Aurobindo. The Book of Eternal Night, page 590. Out of thy shadow, give me back again into earth's flowering space, Satyavan, in the sweet tendency of human limbs to do with him my spirit's burning will. I will bear with him the ancient mother's Lord. I will follow with him earth's path that leads to God. Else shall the eternal space open to me, while round a strange horizons far recede, traveling together the immense unknown, for I who have toured with him the tracks of time, can meet behind his steps whatever night or unimaginable stupendous dawn breaks on our spirits in the unstored beyond. Whoever thou leadest his soul, I shall pursue, but to her climbs oppose, implacable, insisting on the immutable degree, insisting on the immutable law and the insignificance of created things. Out of the rolling waves of night there came, born from the enigma of the unknowable depths, a voice of majesty, of echoing scorn, is when the storm heard Titan striding sea, throws on a swimmer, its tremendous laugh, remembering all the joys waves have drawn. So, from the darkness of the sovereign night, Agnes, the woman's boundless heart arose. The almighty cry of a universal death, hast thou God wind or feet that tread my stars? Frail creatures, with the courage that assures, forgetting thy bounds, the thought thy mortal rule,
Their orbs were coiled before thy soul was formed. I did created them out of my void. All things I have built in them, and I destroy. I made the world my net is joy image. A hunger emerges of its suffering tree, lead that devours my image, see in things, life that devours my image, see in things. माँ वंदे मातरम समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। धन्यवाद अपा आम एत बेले जाए प्रभुंकर स्वरचित मंत्रमय सावित्री 590 पृष्ठार आवृत्ति निजक ध्यानस्थ रखी वर्तमान माँ एवं प्रभु श्रीचरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे आमर निमापड़ा पुरी भाग्यलक्ष्मी अपा अपा परोसन देले नदी मागो अनुभव टिके दियो परोसन देले नदी मागो अनुभव टिके दियो से परम सुख अपूर्व पुलक से परम सुख अपूर्व पुलक हरिनिया सबु मोह से अनुभव दियो माँ से अनुभव दियो परसन देले नदी मागो अनुभव टिके दियो जन्म देछ करम देछ जहा मोर लोड़ा सबू तो देछ जन्म देछ करम देछ जहा मोर लोड़ा सबू तो देछ तथापि काहे के बार बार मोर तथापि काहे के बार बार मोर झरी जाए आखि लुह सत करी मोते कुह माँ सत करी मोते कुह परसन देले नदी मागो अनुभव टिके दियो जगत जननी पतित पावनी कृपार सागर मुतु मतटिनी जगत जननी पतित पावनी कृपार सागर मुतु मतटिनी जहा लोड़े मन नुहे चिर दिन जहा लोड़े मन नुहे चिर दिन जानी तो नीरव रुह
हे पाई मो मने कोह मा से पाई मो मने कोह परस न देले नदिय मागो अनुभव टेके दियो तुमी तो साकार तुमे निराकार तुमे परा साहा दुखी जनंकर तुमी तो साकार तुमी निराकार तुमी परा साहा दुखी जनंकर हे कृपा सागरे क्षमा जलधारे हे कृपा सागरे क्षमा जलधारे बिंदुए बरसे जाओ धन्य मोते करी दियो माँ धन्य मोते करी दियो परसन देले नदियो मागो अनुभव टेके दियो परसन देले नदियो मागो अनुभव टेके दियो से परम सुख अपूर्व पुलक से परम सुख अपूर्व पुलक हरिणीय सबु मोह से अनुभव दिया माँ से अनुभव दिया माँ से अनुभव दिया। अति चमत्कार एक मातृवंदनार परिवेषण आमर निमापड़ा पुरी भाग्यलक्ष्मी अपांक द्वारा वास्तव रे से निजकू ता भितरे हजेई दे से सुंदर भक्ति नैवेद्यटी को अर्पण करथिले परस टिके नदेले भी अनुभव टिके दियो परस टिके नदेले भी अनुभव टिके दियो या भितरे आहुरी अनेक किछि कथा जहा मां का संबंधे आम निजको तांको आडको खोली रखिबा पई एही भक्ति नैवेद्य रे समर्पण करा जायछि तेणु अपांको अनेक अनेक धन्यवाद तथा अनेक कृतज्ञता। वर्तमान आमे आज स्वाध्याय आलोचना को प्रवेश करियो। आज स्वाध्याय आलोचना रही परम प्रभु श्री अरविंदंकर द सिंथेसिस ऑफ योगा योग समन्वय जहाँ को धारावाहिक भाव में स्वाध्याय आलोचना रे व्रती कराई आणुछंती आम समस्तंकर अति प्रिय जे कि बरगढ़ रु डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई द सिंथेसिस ऑफ योगा रो एक कंटिन्यू डिस्कशन जारी रही ताहा होछि हठ योग। आमे भाई को अनुरोध करिबा से आज स्वाध्याय आलोचना को जारी रखिबे। डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़। श्रीमाता शरण मम श्री अरविंदो शरण मम। आज दीर्घ संध्यारे अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त मातृप्रेमी भाई बापा माननकु सादर सप्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। समस्तଙ୍କ तरफरु मांक पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि एवं समस्तଙ୍କର चेतनार यथार्थ विकास निमंते मांक पाखरे प्रार्थना करुछि।
ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପା ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବାସ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବ ହିଁ ଆମର କାମ୍ୟ। ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇଗଲେ, ସେ ଯୋଡିବାଟା ଯଦି ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ କରିବେ। ଆମର ଚେତନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ କାମ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ହବ ସାଧନାରେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ସଫଳତା। କାରଣ ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ କରିବେ। ଆମକୁ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଗଭୀର ନିବିଡ଼ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାରେ ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ମା ଯେମିତି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ, ପରମ କରୁଣାମୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ହଠଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆମର ବାକି ଅଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଉପସଂହାର କରିବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟର। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ବହିର 535 ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁନଃକଥନ କରିବା ଯାହା ଆମେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କହିଲେ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଟେଞ୍ଜିବୁଲ, ସେନ୍ସିବୁଲ, ଫିଜେବୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟା, ପ୍ରାଣାୟାମର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଟେ ରଜ୍ଜୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଭଳି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଅଶ୍ଵ ଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଅଶ୍ଵ ଗୁଡିକ 5 ପ୍ରକାର, 5 ଅଶ୍ଵ, 5-fold movement pervading all the nervous system। ସମଗ୍ର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ 5 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ଖେଳୁଛି। ସେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ଅନୁପାତକୁ ନେଇକରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୁଡିକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଭସ୍ତ୍ରିକା, କପାଳ ଭାତି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ନାଡି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଉଜ୍ଜାୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ପୁରାତନ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏବଂ ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ବହିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ସେଗୁଡିକ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଟା କେବଳ
ବାହ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଉପରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାନ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ବା ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉପରେ ସାଧକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରେ। ସେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଅପାନ ସମାନ ଉଦାନ ଧ୍ୟାନ। ଯଦିଓ ସେ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ଏବଂ ପୁରାତନ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବାର ଦେଖିବା। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ପୁସ୍ତକରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏଇ ହଠଯୋଗ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବା ରାଜଯୋଗର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ହଠଯୋଗ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ଯୋଗ ନେଇକି ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ନାମରେ ଅବହିତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କଲା ପରେ ସାଧକ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର এই ଆଧାରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥିବା 6ଟି ଚକ୍ର ମାନେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ଲିଓନିକ ସେଣ୍ଟର୍ସ ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଚକ୍ରର ପରିଚୟ ସେ ପାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଚକ୍ର ସଂଖ୍ୟା 7, କିନ୍ତୁ 6ଟି ଚକ୍ର ଆମର এই ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ସହସ୍ରାରଟି ଊର୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ଆମର ମସ୍ତକର ଊର୍ଧ୍ୱରେ ସେଟା ରହିଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ବି ଆମ ଚେତନା ସହିତ ଏଇ ଆଧାର ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଚକ୍ର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତ ପ୍ରାଣାୟାମ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ନିଜର ଷଡ଼ଚକ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବା ସହିତ ସେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାଣର ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। 3ଟି ନାଡି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପୁରାତନ ଯୁଗରେ, ଇଡା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା। ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନାସାରନ୍ଧ୍ରଟି ଇଡା ନାମକ ନାଡି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ସମ୍ପର୍କିତ। ଡାହାଣ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସଟି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ତାକୁ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି କୁହାଯାଏ। ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଟା ସୌର ନାଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାମ ନାଡି ବା ଇଡା ନାଡି ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ବା ପିଙ୍ଗଳା ଉପରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଶୀତଳତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଚାନ୍ଦ୍ର ନାଡି କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ଶୀତଳତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ଉଷ୍ଣତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମର ବେଷ୍ଟ ଆୱାର, ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କୌଣସି ନ୍ୟୁନ ବା ଅଧିକ ନାହିଁ, ବାଲାନ୍ସ ବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ଉଭୟ ଗୁଣରେ ସମାନ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ପୁରାତନ ଯୁଗମାନେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନିଜ ଏ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ କରିନିଏ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କୋଟି କୋଟି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ କରନ୍ତି କଣ? ସେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସାଧକର ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ବା ଏଇ ଅନ୍ନମୟ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡି ହେବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି ଆମର ରେଡିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସହିତ, ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ବା ଯେଉଁ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆମେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଯଦି କରିଦେବା ରେଡିଓକୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି ପରିବେଷିତ ହଉଥିବ ସେଟା ଏଇ ରେଡିଓରେ ଏଇ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଚେତନାର ଯେଉଁ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, 6ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ବା ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି। ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡି ହେବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ସେଟା କଲା ପରେ ସାଧକ ତାର ଚେତନାର ଯେଉଁ ଗତାନୁଗତିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାକଳାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମେକାନିକାଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚଳଉଥିଲା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ, ସେଇ ଦାସତ୍ୱରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। He gets in short a perfect control of his life in the body. ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ এই ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରେ। And its most subtle, nervous as well as in its grossest physical aspects. ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ସ୍ଥୂଳତମ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଚେତନାର ପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। Even over that in it which is at present involuntary, even over that in it which is at present involuntary, ଏପରିକି ସେଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସିଯାଏ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ପାଇଁ ଇନଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଇନଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସିଯାଏ। And out of the reach of our observing consciousness and will, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାତସାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାର ବାହାରେ, ଆମର ସଂକଳ୍ପର ବାହାରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ବି କ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମଠାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଟୋନମସ୍ aspect, autonomous part of our consciousness, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ସ୍ୱାଧୀନ।
ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରେ ଜଣେ ସାଧକ ହଠଯୋଗରେ ଯେ ସିଦ୍ଧ। Thus, a complete mastery of the body and life and a free and effective use of them, କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିନିଯୋଗ ବା ଉପଯୋଗ, established upon a purification of their working, ଏବଂ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଉପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଧାରଟା ହେଉଛି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ। ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। is founded as a basis for the higher aims of ହଠ ଯୋଗ, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ହଠ ଯୋଗର ଆଧାର। ହଠ ଯୋଗର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାରଗତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି, ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଆୟତ୍ତ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, at this however is still a mere basis. All this, କ୍ଷମା କରିବେ, all this however is still a mere basis, the outward and inward physical conditions of the two instrument used by hఠ ଯୋଗ। ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାରଗତ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ବା ଉପାଦାନ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହବ, ତାହାର ବାହ୍ୟତମ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀଣ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଶାରୀରିକ ସର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଇନୱାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଗୋଟେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ଭୌତିକ ବା ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସର୍ତ୍ତ। ସେ ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଣ କଣ? used by ହଠ ଯୋଗ। There still remains the more important matter of the physical, psychical and spiritual effects. ହଠ ଯୋଗ ଆମର ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର। এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହଠ ଯୋଗ। There still remains the more important matter of the physical, psychical and spiritual effects. याठू आहुरी गुरुत्वपूर्ण चैत्तिक एवं आत्मिक प्रभाव रही। जो दुईटी इफेक्ट कथा वर्तमान सुधा आम आलोचना करिसेंती बा किछि किछि अनुभव करिसेंती, सेगुड़िक तो स्थूल शारीरिक चेतना बा अन्नमय चेतनार अनुभूति एवं किसी प्राणिक चेतनार अनुभूति, मुख्यतः शरीर एवं अल्प टिके प्राण चेतनार अनुभूति आम प्राप्त होता हठ जोगरे जितके आम अभ्यास करिछु बा शिखिछु। किंतु एतके एटा सरी जाउ नहीं। There still remains the more important matter of the psychical spiritual effects to which they can be turned. এই हठ जोगर अभ्यास को आमे आत्मा अभिमुखी सत्य अभिमुखी करि परिबा।
ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଅଭିମୁଖୀ ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟା ତ ସିଦ୍ଧି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଛି, ଯଦି ହେଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଉନି, ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ସାଇକିକାଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆଡକୁ, ଚୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଆଡକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। This depends on the connection between the body and the mind and the spirit, and between the gross and the subtle body on which the system of Hatha Yoga takes its stand. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେବ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ କିଭଳି ଆମେ ଚୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। There is a connection between the body and the mind and the spirit. ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯୋଗସୂତ୍ର ରହିଛି। And between the gross and subtle body, ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। On which the system of Hatha Yoga takes its stand. ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କ ଶରୀର ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ମନ ଚେତନା, ଆତ୍ମ ଚେତନା, ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଟଲ ବଡି, ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ବଡି, ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ। ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ବା ତା ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ପୂରିକରି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସଟଲ ବଡି। ହଠ ଯୋଗର ଆଧାରଟା ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ, ୟା ଉପରେ ହିଁ ହଠ ଯୋଗ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। Here it comes into line with ରାଜଯୋଗ, ଏବଂ ଏଇଠି ସେଟା ରାଜଯୋଗର ଧାରାରେ ପଡିଯାଏ, ସେଇ ଧାରାରେ ଢାଳି ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି? And a point is reached on which a transition from one to another can be made. ଏବଂ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଏ। ରାଜଯୋଗ begins where ହଠ ଯୋଗ ends. ହଠ ଯୋଗର ଶେଷ ଯୋଉଠି, ରାଜଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜଯୋଗଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରୁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣ, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ହଠ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣେ ଅହରହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ନା ଜପ ଦରକାର, ନା ଧ୍ୟାନ ଦରକାର, ନା ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଆମର ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ହିଁ ତାର ଏସବୁ ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ହଠ ଯୋଗର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ରାଜଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଚେତନାର ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ, ସେ ହଠ ଯୋଗର ଏ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ନକରି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ହାସଲ କରିପାରେ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରେ। ଯେଉଁଠି ଜଣେ
ଆସନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରେ ଯେ ସେ ରାଜଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିବ। ରାଜଯୋଗର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଏହି ଚତୁରଙ୍ଗର ସାଧନା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ ସାଧନା, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ମହାତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଶେଷ ହବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶେଷ ହବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଦି ଯୋଗ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। এই ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ସମାଧିର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସେମିତି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ମାର୍ଗ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଏକ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ମିଳନ ବା ଏକତ୍ଵ। ସେ ଏକତ୍ଵଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନା ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ସେ ଦିବ୍ୟତା ବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବା। ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଚେତନାରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ଆମେ କରିପାରିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ସେଟା ହେଲା ସେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ଗୁଡେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ବା ଅନେକ ଗୁଡେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି, ସୋପାନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ସେ ସୋପାନ ଗୁଡିକ ଆମର ପୁରାତନ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏବଂ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସାଲୋକ୍ୟ କହିଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ସେ ଏକ ଲୋକରେ ବାସ କରିବା, ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବାସ କରିବା। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛି, ସାକେତ, ଗୋଲୋକ, ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଇ ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ତରରେ ବାସ କରିବା ସାଲୋକ୍ୟ। ସାମୀପ୍ୟ କହିଲେ ନିକଟରେ, ସମୀପ ବା ନିକଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ବାସ କରିବା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ସେମିତି ସାଯୁଜ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାର ଅନୁଭବ। ଏବଂ ସମାଧି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ସମାଧି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଠି ସାଧକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ତର ଗୁଡିକ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଗୁଡିକ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ, ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ସାଧକ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ତାର ଚେତନାଟା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡାକ ହେଲେ ହଠ ଯୋଗ ଆଉ ରାଜଯୋଗ। ପ୍ରକୃତରେ ହଠ ଯୋଗଟା ରାଜଯୋଗର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଅଙ୍ଗ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ତାର ଅଧେ ଚାରିଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଚାରିଟି ହେଉଛି ହଠ ଯୋଗ। ଯେହେତୁ ଏହା ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ବା ଜିତ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ନାମ ହଠ ଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ହଠ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ସେ ଭିତରୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ସୁଖମ ଆସନମ, ଶରୀର ଅଚଞ୍ଚଳତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆସନ, ବିନା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି।
ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ହଲଚଲ ନ ହେଇକରି 10-15 ମିନିଟ୍ ଦରକାର। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହେଇକରି ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ କରି ରହିପାରୁଥିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ବା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଏକାଗ୍ରତା ବା ଅଭିନିବେଶ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଏଇ 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକରି ଯୋଗ ଗତି କରେ, ଯେକୌଣସି ଯୋଗ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଠ ଯୋଗର ମୌଳିକ ନିୟମଟି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେଟା ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଅଚଞ୍ଚଳତା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ସେ ଅଚଞ୍ଚଳତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ଇମୋବାଇଲ ବା ଅଚଞ୍ଚଳ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଯେମିତି ମାନସିକ ନିରବତା ବା ଅଚଞ୍ଚଳତା ଆବଶ୍ୟକ, ହଠ ଯୋଗରେ ସେମିତି ଶାରୀରିକ ଅଚଞ୍ଚଳତା ପାଇଁ ସାଧନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଅଚଞ୍ଚଳତା ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ ବା କର୍ମ ବିମୁଖତା ନୁହେଁ, ଆଳସ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ବିପରୀତର ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସାଧାରଣତଃ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଏଣେ ତେଣେ ବିକୃତ ହେଇକରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଆଣି ବାନ୍ଧିଦେବା, ନଦୀବନ୍ଧର ଜଳ ଭଳି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ହଠ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ହଠ ଯୋଗଟା ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ ପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ କହିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏହା 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ, ରେଚକ, ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ, ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରାଣବାୟୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ। ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ଅପାନ ବାୟୁ, ଯୋଉଟା ଆମର ମଳଦ୍ୱାରରୁ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାଣବାୟୁର ପରିସର ହେଉଛି ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଅପାନ ବାୟୁର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାରରୁ ନାଭି ଚକ୍ର। ଏ ଅପାନ ବାୟୁ ଆମକୁ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମଳ ବିସର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାନ ବାୟୁଟି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମାନ ବାୟୁ ଶରୀରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଚାପ, ତାକୁ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ସମାନ ରଖିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରର ତାପ ସମତା ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ତାରତମ୍ୟ ନ ହୁଏ, କମ ବେଶୀ ନ ହୁଏ ପ୍ରାଣବାୟୁର ଚାପ, ସେଟା ସେ ଏନ୍ସିଓର କରେ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ଶରୀର ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତକୋଷରେ, କାରଣ ଅମ୍ଳଜାନ ନହେଲେ ରକ୍ତକୋଷ ଗୁଡିକ ମରିଯିବେ। ଶରୀର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ
ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମର ସାଧନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାଧନା, ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ପୁନଃକଥନ କରିବା ନାହିଁ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସରେ ସାଧକ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ଯାହା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତାର ଶରୀରରେ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକଶିତ ହୁଏ, ପୁଣି ଫୁଲ ଭଳି ହାଲକା ହେଇଯାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ। ଚାହିଁଲେ ସେ ପାଣିରେ ଭାସିପାରେ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ଏଇଭଳି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଏ ଜଣେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଚକ, ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଉ ସାଧକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ତା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରକୃତରେ ନାଡି ମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ସହିତ ଚେତନାରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅବଲମ୍ବନ ବିନା କେବଳ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିଲେ ସାଧକକୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧକକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସାଧକକୁ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ପରିଚୟ ମିଳେ। ସେ ସପ୍ତ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳାଧାର, ଯଥାକ୍ରମେ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧି, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଏବଂ ମସ୍ତକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସହସ୍ରାର। ସପ୍ତ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 6ଟି ଚକ୍ର ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସପ୍ତମଟି ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ, ଚେତନାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାଟା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶରୀର ଚେତନା ଓ ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମର ଆହୃତ ଶକ୍ତି, ହଠଯୋଗରୁ ଆହୃତ ଶକ୍ତିକୁ ଚୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଦିଗରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହଠଯୋଗର ଆଧାର। କେବଳ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଗଲେ ହଠଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହଉ ନାହିଁ। ଚୈତିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ ହଠଯୋଗର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ହଠଯୋଗ ସରିଯାଉଛି ସେଠି ରାଜଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କାରଣ ରାଜଯୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଆମର ସେ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ। ଏଥିସହିତ ଆମର ହଠଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶେଷ ହଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ରାଜଯୋଗର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 8ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଗ୍ରହ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆମକୁ ବ୍ରତୀ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ସାଧନ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମେ ସାଧନା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତରିକା ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ହଠଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କହିଲେ ଯେ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ହଠଯୋଗକୁ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ନିର୍ଯାସ ଏହା ଥିଲା। ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ,
ଏବଂ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର ହଠଯୋଗର କେଉଁଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଚକ୍ର ନାଡି ଶୁଦ୍ଧି କଥା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପାରମ୍ପରିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁର ମୂଳ ତତ୍ଵ ମୂଳ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନିର୍ଯାସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଯାସ ଆମେ ଆଜି ପାଇଲେ ଯେ ଏଇ ହଠଯୋଗ ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣର ବିଶୋଧୀକରଣ ଏବଂ ତାକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ୟାର ଆହୁରି ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମର ତାର ବିକାଶ ଆମର ଚୈତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ସପ୍ତବିଂଶତିତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ଉପସ୍ଥାପନରେ ଆଲୋଚନାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ କିଛି ସମୟଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମା ମା।